السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خاموشی پارٹ 3۔ رات کے پہر آیت کی آنکھ گرمی سے کھلی۔ آیت پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ کمرے میں خوب اندھیرا ہو رہا تھا۔ نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اے سی کی کولنگ بھی بہت تھی جب سونے لیٹی تھی۔ آیت آنکھیں پوری کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم نائٹ بلب کی روشنی پھیلی۔ آیت کی سانس رک سی گئی، آنکھیں پھٹ گئی۔ سامنے دیوار کی چھت سے خون بہہ رہا تھا۔ آیت ہمت کرتی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ یہاں بھی آ گیا، وہ کبھی اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اسے پتہ چل گیا۔ آیت سوچتی سیڑھیاں چڑھتی ابراق کو بتانے بھاگی۔ آیت بھاگتی اوپر آئی۔ اوپر 3 کمرے تھے۔ وہ جلدی سے ابراق کے کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ابراق نے پہلے ہی اپنا کمرہ اسے دکھا دیا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ آیت ٹھٹک کر رکی، ڈر کر بری طرح کانپنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمت بالکل ختم ہو رہی تھی۔ آیت کے ہاتھ اٹھا کر ناک کرنا بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ دھم دھم کوئی سیڑھیاں چڑھتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ آیت بے تحاشا رو رہی تھی۔ کاش وہ بول پاتی۔ یہ خاموشی اس کی جان لے رہی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آیت کو اپنے پیچھے دھم دھم کرتا کوئی قریب آتا محسوس ہوا۔ یا اللہ، یا اللہ، بے تحاشا روتی وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ آیت نے آنکھیں میچ کر دروازے پر زور سے اپنا کندھا مارا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دوبارہ پھر یوں ہی کندھا مارا۔ ابراق جس کی ابھی آنکھ لگی تھی، دروازے کو یوں ٹھوکر مارنے والے انداز پر اٹھ بیٹھا۔ کچھ انہونی کا احساس ہوا تو تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آیت جو دروازے سے ہی چپکی تھی سیدھا اس سے ٹکرائی۔ کسی کے سینے سے لگنے کا احساس ہوا تو گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ابراق پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے جواب دیے بنا صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کوئی جواب دے نہیں پا رہی تھی، صرف زمین کو گھورنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ ابراق چلتا ہوا اس تک آیا۔ ڈر گئی؟ آیت نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ ابراق گہری سانس لیتا روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لایا۔ لو پانی۔ آیت نے پانی لے کر ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ چلو چاچی کے پاس چھوڑاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر آیت کھڑی ہوئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ساتھ ہی نکلے تھے۔ آیت خوف سے ادھر ادھر دیکھتی ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ جاؤ کمرے میں۔ ابراق اسے اندر بھیجتا اپنے روم میں جانے لگا۔ آیت اندر جا کر خالہ کے پاس لیٹ گئی۔ بلینکٹ سر تک لے کر پڑھتی پڑھتی سونے لگی۔ صبح ناشتے کے بعد ابراق انتظام کرنے چلا گیا۔ آیت تیار ہونے خالہ کے ساتھ روم میں آئی۔ وہ چوڑیاں پہن رہی تھی، نکاح کا ڈریس پہنے، ناک میں نتنی پہنے، ماتھے پہ ٹیکا لگائے، ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر آنکھیں بھر آئی۔ اس وقت شدت سے اسے ماں باپ اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ آیت میرے پاس آؤ۔ خالہ کی آواز پر اس نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر چلتی ان کے پاس نیچے احتیاط سے 2 زانوں بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ خالہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پر پیار کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے، خوش رہو ہمیشہ، آمین۔ آیت نے ان کی بات سن کر خالہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ ٹھک ٹھک دروازہ ناک ہونے پر آیت نے گود سے سر اٹھایا۔ شاید ابراق آ گیا ہے، خالہ نے کہا۔ وہ شرماتی ہوئی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ آیت کو محسوس ہوا کوئی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی کسی کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر پھرتا محسوس ہوا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے آیت؟ پیچھے خالہ کی آواز پر کانپتی ہوئی پڑھنا شروع کیا۔ یکدم کوئی کالا سایہ دور ہٹتا غائب ہو گیا۔ کون تھا باہر؟ آیت سنبھلتی ہوئی دروازہ بند کرتی مڑ کر خالہ کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابراق گھر آیا۔ کمرے میں جا کر نہا کر ڈارک براؤن شلوار قمیض پہنی، وضو کیا۔ مکمل تیار ہو کر سائڈ ٹیبل سے کار کی چابی موبائل اٹھاتا روم سے نکل کر خالہ کے روم کی جانب بڑھا۔ سرسری سی نظر لاؤنج میں گئی تو وہیں ٹھہر گئی۔ اکیلے صوفے پر بیٹھی دلہن بنی آیت پر گئی، جو دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ابراق مسکرا کر نیچے جانے لگا جب پیچھے سے ملازمہ نے آواز دی، صاحب؟ ابراق نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں بولو۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ کتنے؟ 2000، ملازمہ جھٹ سے بولی۔ ابراق نے والٹ نکال کر 1000 کے نوٹ نکال کر اسے دیے۔ شکریہ صاحب، ضرورت پڑے تو بول دینا۔ جی صاحب۔ ابراق والٹ رکھتا واپس پلٹا۔ لاؤنج خالی تھا۔ یہ کہاں گئی؟ ابراق بڑبڑاتا ملازمہ کو آواز دینے لگا جو نیچے ہی جا رہی تھی۔ جی صاحب جی۔ وہ آیت بیگم کہاں ہے؟ ابراق نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ تو کمرے میں ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کی دلہن بہت ہی سونی ہے اور معصوم سی۔
اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ملازمہ سر ہلاتی نیچے اتر کر چلی گئی، جبکہ ابراک نے پھر صوفے کی جانب دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ وضو کا ہی کمال تھا جو وہ نیچے بہروپیے کے پاس نہیں جا سکا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ ابراک روم میں آیا۔ آیت نظریں جھکائے بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھتا صوفے پر بیٹھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو، خالہ نے ابراک کو دیکھ کر کہا۔ آپ بھی آج بجلیاں گرا رہی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بے شرم کہیں کے۔ ویسے یہ میرے لیے کہا ہے یا میری آڑ میں کسی اور کو کہہ رہے ہو؟ خالہ نے بھی شرارت سے اسے چھیڑا۔ ابراک نے کہا لگایا، جبکہ آیت شرم سے سرخ ہو گئی۔ تعریف میں آ کر کروں گا میڈم کی۔ ابراک اسے دیکھتا معنی خیز نظروں سے دیکھتا بولا۔ آیت کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی آنے والے وقت کا سوچ کر، کیونکہ ابراک کہہ چکا تھا رخصت کر کے ہی کراچی لا رہا ہوں، نکاح کے بعد وہ میری دسترس میں ہوگی۔ ابراک تنگ مت کرو، چلو اب۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنے جذبات کو قابو میں کرتا اس تک آیا۔ چلے، ابراک نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا۔ آیت نے ہچکچا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ ابراک کے ہاتھ میں اس کا نم ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکراتا اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتا قریب ہوا۔ میں اتنا خطرناک بھی نہیں ہوں، سرگوشی میں بولتا اسے ابراک باہر لے کر جانے لگا۔ کون جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ سب مسجد کے پیچھے بنے امام صاحب کے کمرے میں جمع تھے۔ ابراک کے دوست جو گواہ کے طور پر موجود تھے ایک جگہ کھڑے تھے۔ آیت گھونگھٹ میں گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی، ساتھ ہی ابراک بیٹھا بار بار کن آنکھوں سے اسے دیکھتا، جو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آیت بالکل خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس نے اپنا سب کچھ کسی کے نام لکھوا لیا تھا۔ عجیب سا احساس جو دل کو گدگدا رہا تھا۔ اسے خوشی تھی اور دکھ زیادہ۔ ماں باپ کی جدائی کا غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ خالہ نے اسے گلے لگایا جو اپنے آپ کو ہلکان کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تم سب کا بہت شکریہ آنے کا۔ ابراک کمرے سے باہر دوستوں کے ساتھ کھڑا سب سے گلے ملتا کہہ رہا تھا۔ بیٹا شادی ہو گئی، اب ٹریٹ چاہیے، تب ہم تمہارا شکریہ ادا قبول کریں گے۔ کیوں گائز؟ کاشف جو ابراک کا یونیفیلو تھا سب کو بول کر سب سے تائید چاہی۔ ہاں ہاں، سب ایک زبان ہو کر بولے۔ اوکے ڈن۔ ابراک نے سب کے کہنے پر حامی بھری۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ اوکے، کل ملتے ہیں۔ سب سے مل کر ابراک جانے لگا جب پیچھے سے سفیان، ابراک کا دوست، نے اسے آواز دے کر روکا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کیا؟ ابراک نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر پوچھا۔ کتنی لڑکیاں تم پر مرتی ہیں اور تم کسی کو لفٹ تک نہیں کرواتے تھے۔ ہر جگہ مغرور مشہور ہو اور آج خوبصورت سہی، مگر سب سے بڑی خامی یہ کہ وہ بول نہیں سکتی۔ کیا ایسی لڑکی کے ساتھ تم ساری زندگی گزار لو گے؟ سفیان اور کچھ کہتا اس سے پہلے ابراک نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بہت بول چکے تم۔ ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری شادی ہو جائے، بعد میں کوئی حادثہ ہونے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے چلنے سے محروم ہو جاؤ، پھر کیا تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گی تمہاری بیوی کہ وہ کیسے ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ جیے جو بنا سہارے ایک قدم نہیں چل سکتا؟ پھر کیا کرو گے؟ ابراک کی بات سن کر سفیان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ واقعی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ابراک نے اسے شرمندہ ہوتے دیکھ آگے بڑھ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ نہیں بول سکتی تو کیا ہوا؟ وہ مجھے اور میرے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال تو سکتی ہے۔ سفیان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے آج پتہ چلا، میرا دوست صرف ہینڈسم نہیں، ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی بہت اچھا ہے۔ تیرے کہنے کا مطلب تو مجھے پہلے کمینہ سمجھتا تھا؟ ابراک نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو اور بھی زیادہ اچھا ہے؟ تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، سفیان کہا لگاتا اس کے گلے لگا۔ ابراک مسکرا دیا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ گھر آئے۔ پورے راستے آیت گھونگھٹ کیے بیٹھی رہی۔ ابراک خالہ سے ہنسی مذاق کرتا رہا۔ کار پورج میں روکتا ابراک کار سے باہر نکلا۔ ملازمہ جلدی سے ویل چیئر لے آئی، ویل چیئر پر خالہ کو بٹھایا۔ تم آیت کو لے جاؤ روم میں، کھانا وہیں پہنچا دوں گی۔ مگر چھوڑو، یہ لے جائے گی مجھے ملازمہ، اور کھانا بھی کھا لوں گی۔ تم جاؤ آیت کو لے کر۔ اچھا، لے جاتا ہوں۔ ابراک مسکراتا گاڑی کی طرف جانے لگا، جب خالہ نے پیچھے سے آواز دی، جی؟
मुंह दिखाई का तोहफा खरीदा है? आपको क्या लगता है ये भूलने वाली बात है? खाला के पूछने पर अबराक आंखें मटकाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, शरीर कहीं के। खाला हंसती अंदर जाने लगी। अबराक ने दरवाज़ा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। आयत उतरो। आयत अबराक की आवाज़ सुनकर होश में आई, जिसकी सोच में फिर वही आने लगा था। आयत सर झटकती अबराक का हाथ थामती उतर गई। रूम में पहुंचकर अबराक ने लॉक लगाया। आयत को अब शर्म और घबराहट ने घेर लिया। अजीब सा एहसास उसके दिलो दिमाग पे छाने लगा था। आयत को रूम में गुलाब और मोतिये की महसूर कर देने वाली खुशबू अपने हिसार में लेने लगी। जब पीछे से अबराक ने दुपट्टा उतारा, आयत ने नज़रें उठाकर पूरे कमरे को देखा तो देखती ही रह गई। सब बहुत हसीन लग रहा था। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वो यही सब देख रही थी जब अबराक ने उसकी कमर से पकड़कर पीछे से उसे अपने हिसार में लिया। इससे पहले जज्बात में वो कुछ करता, एकदम बाथरूम का दरवाज़ा झटके से खुला। आयत डरकर अबराक से जा लगी। धम धम करता कोई बाथरूम से निकला। अबराक आराम से खड़ा उसे देखने लगा। अगर ज़रा भी डरता तो वो हावी होने की कोशिश करता। आयत ने मुंह खोला ही था जब ड्रेसिंग टेबल का शीशा पूरा टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। आयत कांप गई। उसे डर था इसी बात का, अबराक को कुछ हो गया तो। ये सोच आते ही वो लरस कर रह गई। अबराक थोड़ा पीछे हटा। पढ़ना शुरू किया ही था जब वो घुर्राया। कमरे की हर चीज़ तहस नहस होने लगी, मगर अबराक ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो गायब होता चला गया। उसके गायब होते ही अबराक ने आयत को अपने सीने से लगाया, जो पहले ही उसके साथ चिपक कर खड़ी हुई थी, काँप रही थी। चुप हो जाओ, मैं हूँ ना। अबराक उसकी कमर सहलाता उसे चुप करवा रहा था। एक नज़र कमरे को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आकर गुजरा हो। प्लीज़ खामोश हो जाओ। अबराक उसे चुप करवा रहा था, जो अभी तक काँप रही थी। कमरा ऊपर होने की वजह से खाला को आवाज़ नहीं आई। शायद वो टीवी देख रही थी। अच्छा, तो तुम ऐसे चुप नहीं होगी? ठीक है, अबराक कहते साथ ही उसकी गर्दन पर झुका। आयत जो बस रोए जा रही थी, अबराक के ये छूने से सुन्न हो गई। काफ़ी देर दोनों ही सब भूल कर एक दूसरे की कुर्बत में गुम रहे। अबराक ने सीधे होकर उसे देखा, जब रो नहीं रही थी, बल्कि आंखें बंद किए उसके सामने खड़ी थी। अबराक उसके चेहरे को छूते साथ झुकने लगा। एकदम नज़र पीछे गई। कमरे की हालत देखकर सब याद आने लगा। गहरी सांस लेता माथे को चूमा, फिर पीछे हटा। चलो दूसरे कमरे में, अबराक कहते हुए अलमारी की जानिब बढ़ा। ट्राउज़र शर्ट लेता वापस उसके करीब आया, जो नज़रें झुकाए अपने हाथ मसल रही थी। अबराक ने हाथ थामा और नीचे जाने लगा। अबराक नहा कर आया। उसे देखा जो बेड पर बैठी सोच में गुम थी। अबराक ने उसके आगे चुटकी बजाई। आयत चौंकी। कहाँ खो गई है मैडम? जाओ चेंज करके आओ। उसने कुन अखियों से बाथरूम की जानिब देखा। अभी कुछ देर पहले भी वो बाथरूम से आया था, और अगर फिर आ गया? आयत सोच कर झरझरी लेकर रह गई। फिर अबराक को देखकर नफ़ी में सर हिलाया। क्या मतलब? नहीं, इन कपड़ों में कैसे सोओगी तुम? वह हैरानगी से पूछने लगा। आयत बेबसी से उसे देखने लगी। अबराक उसे देखता, फिर समझकर बोला, कहीं तुम डर तो नहीं रही? आयत ने उसकी बात पर फौरन इस बात में सर हिलाया। ओह, ये बात है, तो यहीं बदल लो, कोई नहीं देख रहा। अबराक मुस्कुराहट दबाकर बोला। आयत उसे घूरती आयतल कुर्सी पड़ती ड्रेसिंग रूम में चली गई। पीछे वो मुस्कुराता लेट गया। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली। जेवर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। बाथरूम गई, लॉक नहीं लगाया। कुछ देर में वज़ू करके बाहर निकली। जायनमाज बिछाकर इशा की नमाज़ पढ़ने लगी। वो लोग इशा के वक्त ही घर आए थे। अबराक उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। आयत नमाज पढ़कर दुपट्टा खोलती बेड पर आकर बैठी। अबराक को देखा, जो जाने कब का सो चुका था। आयत जल्दी से लेटी। जितनी भी आयतें याद थी पढ़कर हिसार किया और खिसक कर अबराक के सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई। सारी रात वो साया कमरे के बाहर रहा, अंदर ना आ सका। फजर के वक्त अबराक की आंख खुली। एक नज़र आयत को देखा, जो उसी के सीने पर सर रखे, एक हाथ उसके गिर्द लपेटे सुकून से सो रही थी। अबराक ने मुस्कुराकर उसका सर तकिए पर रखा और झुककर उसके दोनों गालों को चूमता उठकर वॉशरूम चला गया। आयत कसमसाकर दोबारा सो गई। अबराक बाहर आया। उसे यूं ही सोता देख उसे उठाने लगा। आयत उठ जाओ। अबराक ने आगे बढ़कर उसके गाल थपथपाए। आयत की आंखें खुली।
उसे देखकर मुस्कुराई। शुक्रिया मोहतरमा, उठ गई, वरना मैं जा रहा था बताने चाची को आपकी बहू गधे घोड़े बेचकर सो रही है। अबराक शरारत से बोला और मुस्कुराकर उठ बैठी। नमाज पढ़कर आयत खाला का रूम नॉक करती अंदर आई। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई इतनी जल्दी? खाला बाहर लॉन देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुड़कर देखा। आयत ने इशारे से सलाम किया, साथ आकर बैठ गई। आयत, खुश होना, अबराक बहुत अच्छा है। खाला की बात सुनकर उसने मुस्कुराकर सर झुका लिया। वो जानती थी कि वो बहुत अच्छा है। वो रूम में आई तो रूम में कोई नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद अबराक नहा रहे थे। बेड पर थोड़ी देर आराम की गर्ज से लेटी, जब झटका खाकर उठ बैठी। अबराक अभी तो दोस्तों से मिलने गया था, फिर वॉशरूम का शावर किसने चलाया? आयत डर रही थी। जल्दी से उठी, दिल को मजबूत करती वॉशरूम के करीब गई। लॉक पर हाथ रखकर ज़ोर से दरवाज़ा खोला, मगर वॉशरूम में ना तो शावर चल रहा था ना कोई था। आयत डरती बाहर निकली। कमरे में घुप अंधेरा हो रहा था। गर्दन मोड़ कर देखा, लाइट तो जल रही थी, फिर कमरे में सब बंद क्यों हो गया? आयत, किसी की सरगोशी कमरे में गूंजी। आयत खौफ से लरज गई। आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। आंखें सख्ती से बंद करती बाहर की जानिब दौड़ने लगी। रास्ते में किसी सख्त चीज़ से टकरा गई। जाने क्या था सामने? तकलीफ से आयत दोहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी नुकीले पत्थर से सा टकरा गया हो। वो वापस नीचे बैठती चली गई। काफ़ी देर सर पकड़े रोती रही। जब बालों पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ, आयत ने शदीद तैश में आकर अपने बाल झटके और खड़ी हो गई। एकदम बाथरूम की रोशनी में वही जिन नजर आया। काला लिबास, खौफनाक सी शक्ल और वही सुरमा भरी वहशतज़दा आंखें। आयत पसीने से शराबूर पूरी लरज रही थी, फिर भी उसकी आंखों में देख रही थी। वो पूछना चाहती थी, कौन हो, क्यों पीछे पड़ गए हो, मगर ना जबान साथ दे रही थी ना आवाज़। उसे देखते रहने के बाद वो मुस्कुराया। आयत दोनों हाथ जोड़ती रोने लगी। श्श, दोबारा वही सरगोशी। आयत ठिठक गई। उसके पीछे से किसी ने उसे खामोश करवाया। आयत, क्या आंखें फट गईं? वो शैतान अब वहाँ नहीं था। एकदम काला साया पहले करीब आया, उसके बालों के करीब आकर सूंघता हुआ गायब हो गया। उसके जाते ही कमरा दोबारा रोशन हो गया। ये सर पर चोट कैसे लगी तुम्हें? अबराक परेशानी से पूछ रहा था, जो बेड क्राउन से टेक लगाए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। खाला से बहाना किया कि अचानक से पैर फिसलने से दरवाजे का कोना लग गया। अगर वो उसके बालों के पीछे पड़ा है तो नहीं चाहिए उसे ये बाल। आयत, सुन रही हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? अबराक उसके सामने बैठता दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़कर पूछ रहा था, जो जाने कहाँ खोई हुई थी। उसके यूं झंझोड़ने पर वो हाल में वापस आई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कैसे हुआ ये सब? क्या फिर? अबराक कहते कहते हिचकिचाया। वो जानता था उसका जिक्र आयत को अजियत में मुब्तला कर देता है। आयत उसके यूं चुप होने पर मुस्कुराकर आगे बढ़कर उसके चौड़े सीने से लग गई। अबराक की कुर्बत उसे अजीब सा सुकून देती थी, ना कोई डर ना खौफ। शादी को 3 दिन गुजर गए थे, मगर अभी तक दोनों करीब नहीं आ पा रहे थे। आयत को लगता था वो कभी उसे अपने शौहर के करीब नहीं आने देगा। जाने क्यों अबराक लेटते ही सो जाता और आयत को सारी रात महसूस होता कमरे में कोई आता जाता रहता है। आयत, मॉम डैड आ रहे हैं, अबराक रूम में आते ही बोला। आयत ने मुस्कुराकर उसे देखा। कल रात तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, अबराक बिल्कुल बच्चों की तरह खुश होते हुए बता रहा था। सच कहते हैं, आप जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए छोटा बच्चा ही रहते हैं। कह रहे थे ड्राइवर को भेज देना, मगर मैं खुद जाऊंगा, अबराक कहते साथ उसे करीब करता उस पे झुका। आयत ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर पीछे करना चाहा। क्या है जालिम लड़की? अबराक ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और खुद भी लाइट बंद करता लेट गया। थोड़ा टाइम ही गुजरा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आयत ने सुनकर उसे दोनों हाथों से हटाना चाहा। छोड़ो यार, अबराक सरगोशी करता उसके कान में बोला। आयत ने फिर मज़ाहमत की तो अबराक घूरता उठकर जाने लगा। खुद खोलो अब जाकर, अबराक मुंह फुलाकर कहता हुआ वॉशरूम में चला गया, जबकि आयत मुस्कुराकर दुपट्टा ओढ़ती दरवाज़ा खोलने चली गई। अबराक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था जब आयत वॉशरूम से नहाकर निकली। अबराक ने कुन अखियों से उसे देखा, जो मुस्कुराती करीब आ रही थी। उसने वापस नज़रों का जाविया सामने की और मसरूफ़ से अंदाज में बाल बनाने लगा। आयत उसके सामने आकर खड़ी हुई। अबराक उसे इग्नोर करता ब्रश रखकर ड्रेसिंग टेबल से
घड़ी उठाकर बांधने लगा। आयत ने उसके दोनों हाथ पकड़कर नीचे करती सीने से लग गई। अबराक नाराज़गी जाहिर करना चाहता था, मगर आयत की कुर्बत उसे मदहोश करने लगी। उसके बाल हटाता उसके कान में सरगोशी करने लगा। रात को बताऊंगा तुम्हें। आयत शर्माती आंखें मूंद गई। ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा, तैयार रहना अपने इन लॉ से मिलने के लिए। अबराक उसके माथे पर प्यार करता जाने लगा। एकदम आयत को घबराहट होने लगी। आयत उसके साथ कार पोर्च तक आई। अबराक ने गर्दन मोड़कर उसे मुस्कुराकर अल्लाह हाफिज कहा, फिर कार में बैठा चला गया। आयत यूं ही सुन खड़ी रही। अबराक तो रोज जा रहा था, आज क्या हो रहा है उसके दिल को। ऑफिस से सीधा अबराक एयरपोर्ट जा रहा था। वो खुश था, कितना टाइम हो गया था मॉम डैड से मिले। अचानक ही सामने से तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा था। इससे पहले अबराक अपने बचाव के लिए कुछ करता, दोनों का बहुत जोर का तसादुम हुआ। अबराक की नज़रों के सामने सबके चेहरे आते अंधेरे में गुम होते चले गए। आयत किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। खाला किचन में साथ कटिंग वगैरह करवा रही थी। पहली बार वो सबके लिए खाना बना रही थी, इसलिए हर डिश खुद तैयार कर रही थी। जब मुलाजमा भागती हुई अंदर आई, आयत का मोबाइल उसके हाथ में था। वो, बेगम साहिबा आपका फ़ोन बज रहा है, मैं सफाई कर रही थी कमरे की। मुलाजमा बताकर चुप हुई। दोबारा कॉल आने लगी। आयत ने झपट कर उससे मोबाइल लेकर जल्दी से येस का बटन दबाकर कान से लगाया। मुकाबिल की बात सुनकर उसकी सांस रुक गई। मोबाइल हाथ में कपकपा कर रह गया। खाला जो उन दोनों की तरफ ही मुतवज्जा थी, आयत की हालत देखकर जल्दी से मोबाइल मांगा। मुलाजमा भी घबराकर मोबाइल उससे लेकर खाला को दे चुकी थी। आयत का चेहरा फक हो गया। अबराक, सिसकी की सूरत उसने अबराक का नाम पुकारा। खाला की हालत भी बात सुनकर आयत की तरह ही हो गई थी। हाय अबराक, या अल्लाह, क्या हो गया उसको। अपने अमान में रखिएगा अल्लाह। जल्दी से गाड़ी निकलवाओ, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। आयत सिसकती नीचे गिर गई। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। पहले माँ बाप और अब शौहर। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आयत लड़खड़ाती उठती बाहर की जानिब बढ़ने लगी। आयत की आंखें भर आई अबराक को यूं देखकर, जो जख्मी हालत में मशीनों के बीच बेसुध पड़ा था। आधे घंटे पहले ही तो मॉम डैड के आने का सुनकर उन्हें खुद लेने एयरपोर्ट जा रहा था। वो लोग भी जल्दी से पाकिस्तान आ रहे थे अपनी इकलौती बहू से मिलने। कैसे पता था ये हो जाएगा? किसे पता था ये हो जाएगा? खाला अबराक के माँ बाप से मिल रही थी, जो बेटे का सुनकर एयरपोर्ट से टैक्सी में सीधा यहीं आ गए थे। वो शैतान अबराक के करीब नहीं आने दे रहा था उसे। आयत ने सोच लिया था अब उसे कैसे जिन से पीछा छुड़वाना है। खाला और सबा बेगम, अबराक की वालिदा, सब ही दुआएं मांग रही थे, जबकि आयत आंखें बंद किए आयतल कुर्सी पढ़ कर अबराक को दम कर रही थी। बहुत हो गया अब, और बर्दाश्त नहीं करेगी उससे। उस जिन से खुद को और अपनों को महफूज करना है। बस अबराक खतरे से बाहर निकल आए। डॉक्टर बाहर आए। अरसलान साहब तेजी से उनके पास आ गए। आयत यूं ही बैठी रही, दिल खौफ से कांप रहा था, जाने डॉक्टर्स क्या खबर दे। डॉक्टर ने एक नज़र सबको देखा, फिर अरसलान साहब को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। फिक्र की कोई बात नहीं, माशाअल्लाह अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर सबकी जान में जान आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयत अपनी जगह से खड़ी होती डॉक्टर के पास आ गई। इशारे से मिलने का कहा, जो नासमझी से उसे देख रहे थे। जब अरसलान साहब ने उनकी मुश्किल आसान की। ये मेरी बहू है, बोल नहीं सकती। ओह सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आया था। डॉक्टर शर्मिंदा सा बोला। कोई बात नहीं, अरसलान साहब ने मुस्कुराकर कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? सबा बेगम ने करीब आकर पूछा। शुक्रिया मुझे नहीं करे, ये सब तो दुआओं का नतीजा है, वरना जिस तरह एक्सीडेंट हुआ बहुत कम ही चांसेस होते हैं ऐसे में बचने के। फिलहाल अभी नहीं मिल सकते, रूम में शिफ्ट कर दे, फिर मिल लीजिएगा, डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हुए चला गया। सबा बेगम ने आयत को देखा, जिसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था, मगर वो यूं भी उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। परेशान मत हो, ठीक है वो अब। सबा बेगम ने उसे गले लगाकर पुश्त सहलाई, गले लगाया। आयत को अपनी माँ याद आने लगी। अबराक आंखें बंद किए लेटा था। आयत अंदर आती, दम किया पानी कमरे के हर कोने पर छिड़कने लगी। उसने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंची, वो जितना उससे डरेगी वो इतना उसे डराने की कोशिश करेगा। उसे अल्लाह पर यकीन था, वो ज़रूर कोई ना कोई राह ज़रूर दिखाएगा।
चूड़ियों की छन-छन से अबराक ने आंखें खोलकर उसे देखा, जो नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लिए अपने काम में मसरूफ़ थी। उसे याद आया वो दिन जब अस्पताल के रूम में वो मिलने आई। अबराक उस वक्त जाग रहा था। आयत अंदर आके पास पड़ी कुर्सी पर बैठी उसे देखने लगी। रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। अबराक ने आंखें धीरे से खोली। मत रो, अभी तो साथ जीना है, अबराक हल्की आवाज़ में बोला। आयत उसके सीने से लगकर दोबारा रोना शुरू हो चुकी थी। अबराक ने तकलीफ से होंठ भींच लिए। वो उसे दूर होने का नहीं कह सका। जितने दिन वो अस्पताल में रहा, आयत उसके साथ रही। किसी के कहने पर भी वो घर नहीं जा रही थी। आयत ने पानी का छिड़काव करके उसे देखा, जो किसी सोच में गुम था। उसने आगे बढ़कर हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर अबराक के सर पर भी डाला। ऐसा करने से वो वापस हॉल में लौटा। आयत ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और जाने लगी। जानबूझकर ऐसा करती हो? जानती हो मैं उठकर अभी पकड़ नहीं सकता, अबराक नाराज़गी से बोला। आयत जाते जाते रुकी, फिर पलटकर अपनी साइड पर आकर उसके करीब बैठी। अबराक ने कहकहा लगाया, जरा और पास आना, अबराक आंख दबाकर बोला। आयत घूरती वापस उतरकर बाहर निकल गई। पीछे अबराक अरे अरे ही करता रह गया। आयत कहाँ गई थी बेटा? अबराक कब से पूछ रहा है। खाला लाउंज में बैठी बोली, जो अपने स्कार्फ की पिन खोल रही थी। उनके कहने पर उसने सबा बेगम को देखा, जो उसी के साथ थी। शॉपिंग पर गई थी, 7 चीज़ें लेनी थी। अच्छा अच्छा, क्या लिए हो, दिखाओ। आयत सोफे पर बैठकर सब निकालने लगी। 4-5 सूट, बड़े दुपट्टे वाले। अबराक के लिए भी खरीदारी की थी। माशाल्लाह, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जाओ अबराक को दिखा दो, कब से इंतज़ार में है, कब बेगम आएगी। आयत मुस्कुराती हुई ऊपर जाने लगी। आयत रूम में आई, अबराक को हाथ के इशारे से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी जालिम बीवी, अपने टूटे फूटे शौहर को छोड़कर? अबराक मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। आयत कौन सी आ गई? आयत को हंसी आ गई। हाँ हाँ, हंसो हंसो, मैं यहाँ बैठे लतीफ़े जो सुना रहा हूँ। अबराक मुंह बनाता दोबारा से लैपटॉप यूज़ करने लगा। आयत हंसी रोकती उसके पास आकर कंधे पर सर रखकर बैठ गई। अबराक ने दोबारा उसे हटाया, मगर इस बार आयत ने दोनों हाथ पीछे से उसकी गर्दन के गिर्द लपेटकर मुस्कुराया। अबराक ने लैपटॉप बंद किया। आयत उसका इरादा भांपती जल्दी से दूर होती बेड से उतरने लगी। पीछे से अबराक ने उसकी चुटिया पकड़ ली। शराफत से वापस करीब आ जाओ, वरना मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा। इससे पहले वो कोई जवाब देती, दरवाज़ा नॉक हुआ। एक तो ये जालिम समाज। अबराक तब के उसके बाल छोड़ता वापस लैपटॉप खोल कर बैठ गया। आयत हंसी जब्त करती दरवाज़ा खोलने चली गई। आयत की आंख फजर में खुली। एक नज़र अबराक को देखा, जो गहरी नींद सो रहा था। उठकर पहले एसी बंद की, फिर वॉशरूम गई, गुस्ल करके वज़ू किया। दोबारा रूम में आई, जब रूम की खिड़की में काला साया नज़र आया। आयत देखती रही जब खिड़की से साया गायब हो गया। गहरी सांस लेती फिर एक नज़र अबराक को देखा, जहाँ नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगी। तो नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़कर वापस एहतराम से ऊंची जगह पर रखती दुपट्टा खोलने लगी, जो नमाज के स्टाइल से लिपटा हुआ था। बाल सुलझा कर आगे बढ़ती अबराक को उठाने लगी। चूड़ियों की छन-छन की आवाज़ कहीं बहुत करीब से आ रही थी। आवाज़ की मुसलसल छन-छन से अबराक अपनी मंदी मंदी आंखें खोलता सामने का मंजर देखने लगा, जहां आयत उस पर झुकी अपनी चूड़ियों की आवाज़ से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और ख़ुद को कामयाब होते देख रही थी। वापसी के लिए मुड़ी ही थी, जब अबराक ने एक झटके से उसकी कलाई को अपनी जानिब खींचा और इसी असना में आयत अबराक के चौड़े सीने पर गिरी थी। गीले लंबे बाल, जो आधे अबराक के चेहरे और आधे उसके बाजू पर थे, बाजू पर से गुजरते बेड से नीचे तक लटक रहे थे। क्यों मिसेस, हमारी नींदें उड़ा के खुद किधर का इरादा था? अपनी उंगली को उसके माथे पे फेरता थोड़ी तक लाया। आहत की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। अबराक कुछ ज़्यादा ही मूड में लग रहा था। अबराक ने अपनी हथेली को उसके सर के पीछे ले जाके जमा दिया। इससे पहले कि आयत कुछ समझ पाती, अबराक ने एक ही जुस्त में अपने होंठ उसके होंठों से मस किए थे। थैंक यू फॉर दिस लवली मॉर्निंग वाइफी। आयत को छोड़ता वो इतनी खूबसूरत सुबह के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि आयत की तो सिट्टी मिट्टी गुम हो चुकी थी। शाम के वक्त आयत खाला और अपनी सास के साथ लॉन में बैठी चाय पी रही थी। मौसम बहुत अबरालूद हो रहा था। अरसलान साहब घर पर नहीं थे, जबकि अबराक अपने रूम की खिड़की से उन्हें देख रहा था और मुस्कुराता हुआ वो लॉन में आया। आयत उसे आता देखकर शर्माती खाला से बातें करने लगी। अबराक उसके साथ रखी चेयर पर बैठ गया। एकदम टिप टिप बूंदाबांदी होने लगी।
خالہ اور صبا بیگم اندر جانے لگے، ان کے پیچھے وہ بھی اٹھی جب ابراک نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کہاں میڈم؟ آیت اشارے سے بارش کا بتانے لگی۔ ہاں تو کتنا حسین موسم ہے، چلو میرے ساتھ، ابراک کہتے ساتھ اسے لیتا ٹیرس پر چلا گیا۔ ابراک نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور دیکھنے لگا جب آیت کو اس کے پیچھے وہی کالا سایہ نظر آیا۔ اس نے تیزی سے ابراک کو نیچے چلنے کا کہا۔ ارے یار کیا ہو گیا؟ وہ پریشان سا پوچھنے لگا، مگر وہ اس کی انسنی کرتی نیچے لے کر جانے لگی۔ اگلے دن یہ دھواں کس چیز کا پھیلا ہوا ہے؟ ابراک جو بیڈ پر لیپ ٹاپ اور فائلیں سامنے رکھے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا، دھواں ہونے کی وجہ سے سب کام چھوڑتا خود سے کہتا روم سے نکلا۔ پورے گھر میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ ابراک نے ریلنگ سے نیچے لاؤنج میں دیکھا جہاں آیت کے ہاتھ میں توے پر کوئلے رکھے تھے۔ یہ کون سا جادو کرنے میں لگی ہے؟ ابراک بڑبڑاتا نیچے آیا۔ ابراک اچھا ہوا آ گئے تم ادھر۔ خالہ نے اسے اپنے پاس بلایا جو لاؤنج میں ہی تھی۔ اس نے انہیں اور اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آیت تم کیا کوئی جادو سیکھ رہی ہو؟ تھپڑ پڑے گا رکھ کر، بے وقوف، بیٹھو یہاں پر۔ صبا بیگم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، پھر ڈانٹ کر صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ اوہ لگتا ہے ساری لیڈیز غصے میں ہے، چل بیٹا چپ چاپ بیٹھ جا، ابراک کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت نے اس کے قریب توا کیا۔ کیا کر رہی ہو، جلاؤ گی؟ ابراک کی بات پر آیت نے گھورا جب خالہ نے اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ چپ رہو، لوبان کی دھونی دے رہی ہے۔ صبا بیگم کی بتانے پر ابراک شرافت سے بیٹھا رہا۔ آیت مغرب کی نماز کے بعد سارے گھر میں دھونی دے رہی تھی۔ آیت اپنے روم میں دھونی دینے آئی جب کمرے کی کھڑکی پر خون بہتا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کتنے دنوں سے اسے کوئی نہیں دکھ رہا تھا اور اب یوں۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی سوچ رہی تھی جب سائیڈ ٹیبل پر رکھے موبائل پر میسج آیا۔ آیت چونکی، ایک نظر دوبارہ کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں کچھ نہیں تھا، سر جھٹک کر باہر زمین پر توا رکھا، پھر اندر آ کر موبائل چیک کیا جہاں وردہ کا میسج آیا ہوا تھا۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے بتایا وہ جو خالی پلاٹ تھا اب وہاں فلیٹس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کی کزن نے بتایا قرآن خوانی اور میلاد بھی ہوا ہے اور وہاں جو بڑا سا درخت دیوار کے ساتھ تھا اسے بھی کٹوا دیا گیا ہے۔ آیت پڑھ کر ساکت ہو گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا؟ مگر ابھی جو دیکھا وہ۔ ٹھک 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 دروازہ نوک ہوا۔ آیت ساری سوچے جھٹک کر موبائل واپس رکھ دی، اجازت دیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آیت صاحبہ یہ باہر رکھا تھا، کیا یہ میں لے کر جاؤں؟ آیت نے اسے دیکھا جو توے کو لیے کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے توا لے کر کمرے میں دھونی دینے لگی۔ ملازمہ کندھے اچکاتی چلی گئی۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں وہ گھر میں قرآن خوانی میلاد سب گاہے بگاہے کرواتی رہتی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں، ابراک اور گھر والوں کے لیے لڑتی تھی، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آیت بیٹا کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے، کوئی اور کر لے گا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، اس حالت میں تم کوئی کام نہیں کرو گی اور تم بھاری چیز اٹھا رہی ہو، چلو کمرے میں۔ آیت کچن میں کھڑی آٹے کے ڈبے کو اٹھانے لگی تھی جب اچانک صبا بیگم نے آ کر ہاتھ پکڑ کر اسے پیار سے ڈانٹا۔ خالہ اندر آئے، منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے لگی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ڈاکٹرنی نے کیا کہا تھا؟ پریگنینسی میں احتیاط کرنی ہے۔ چلو جاؤ، ابراک نے دیکھا تو ڈانٹ پڑے گی۔ خالہ مسکراہٹ ضبط کرتی ہی بولی، جب سے پتہ چلا تھا آیت پریگننٹ ہے، دونوں ماں بیٹے آیت کو کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ جاؤ روم میں، بلکہ ٹھہرو میں چلتی ہوں ساتھ۔ صبا بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتی لے کر جانے لگی۔ آیت بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نے تسبیح روک کر آیت الکرسی پڑھ کر حصار کرنے لگی۔ اتنے میں ابراک ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پکڑے اندر آیا۔ السلام علیکم۔ ابراک سلام کرتا سارے شاپنگ بیگز اس کے سامنے رکھتا گیا۔ جو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، کھلونے، کپڑے، کتنا کچھ لے آیا تھا وہ۔ آیت کو ہنسی کے ساتھ ابراک پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آیت نے سر ہلایا۔ میں تو بہت کچھ لینا چاہتا تھا لیکن موم کی کال آ گئی۔ ابراک بتا کر واپس ہر چیز کو محبت سے اسے دکھا رہا تھا جبکہ وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دم اسے ماں باپ یاد آئے تو دل میں ہوک سی اٹھی، کاش ایک بار سامنے ہوتے تو انہیں دیکھنا، چھونا، محسوس کرتی۔ کاش ماں سامنے ہوتی تو ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہتے چلے گئے۔ یہ تو زندگی بھر کا ایسا غم ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔
ابرا کچھ کہتے کہتے رکا، ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا فراک واپس رکھا اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا آیت بہت بار اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو چکی ہے، تبھی وہ آیت کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم روتی ہو تو میرا دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤ۔ ابراک اسے چپ کرانے کے لیے شرارت سے بولتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ آیت رونا بھول کر شرماتی اسے پیچھے کرنے لگی، جو اسے اب چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آیت ابراک کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ ابراک اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جب اسے نیند آنے لگی، کھٹکے کی آواز پر اس نے آنکھ کھولی، ابراک کو دیکھا جو خود بھی نہ جانے کب سویا تھا۔ آیت مسکرا کر اس کے گال کو چوم کر اٹھ بیٹھی۔ جب نظر سیدھی دروازے پر گئی، کوئی سایہ باہر چل رہا تھا۔ آیت نے اپنے آپ کو کافی بدل لیا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی، قرآن پڑھتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے اس جن سے کیسے لڑنا ہے، اور وہ جن نے ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور وہ اب ظاہر بھی نہیں ہوتا تھا۔ آیت واپس لیٹی، گردن موڑ کر ابراک کو دیکھتی رہی اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آیت اس سے لڑنا سیکھ چکی تھی، اور دھیرے دھیرے جن بھی چلا جائے گا، کیونکہ وہ آیت کا نکاح ہو چکا تھا اور آیت اب پریگننٹ تھی، تو ان کی زندگی کئی حد تک خوشیوں کے موڑ پر آ چکی تھی۔ تو کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔